अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमान् वेंकटनाथार्य कवितार्किकेसरी वेदान्ताचार्योऽद्यो मे सन्निधत्तां सदा हरि। गुरुभ्यस्तद्गुरुभ्यश्च नमो वाकमधीमहे प्रणीमहे च तत्राद्यौ दम्पती जगदाम्पति सुशेषभूतेन मया धीहैः सर्वपरिच्छदैः विधातुं प्रीतमात्मानं देवप्रक्रमते स्वयं शुक्लां वरदं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य गिरिवक्त्राद्याः पारिषद्याः परिषदम् विघ्नं निघ्नं विसर्गं विश्वक्षानं तमाश्रये। रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नादयामनमध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमुच्चलपदामृतयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्थैतराणि तथाय मे अस्मद्गुरोर्भूतोऽस्ति सिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवते स्तनयानुभूतिः सर्वं विदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्गियुगलं प्रणमामूर्ध्ना भूतं सरस्तमहास्ते भट्टनाद श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्तान् निरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसादेशबलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात्। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्यकविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीके मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को नयाति पराङ्गतिं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवाराशिं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहाबालारत्नं वन्दे अनिलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं निःशोकवन्यं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाहलङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमधिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजातधर्मूलवासिनं भावयामि पौमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमतराक्षसान्तकं। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदप्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं। शृण्वन् रामायणं भक्ताय पादं पदमेव वादयादि ब्रह्मणस्थानं ब्राह्मणा पूज्यते सदा तदुपगतसमासनं नियोगं सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतम्। दशशिरश्चवदं निशामयित्वं श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वय रत्नदीपम् आजानुबाहुवरविन्दधरायदाक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि। वैदेही सहितं सुरद्रुमदले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रपञ्चरसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं वरदादेव परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। आपदापहर्तारं दहतारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यदि पौरुषे चाप्रतिद्वन्द्वश्चरैणं जहिरावणिं तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदां वरं नारदं परिपपृच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवं। जयत्याश्रुतसन्त्रासध्वान्तविध्वंसनोदयः प्रभावान् सीतया देव्या परमव्यो भास्करः। सन्तः श्रीरङ्गपृथ्वीश शरणत्राणशेखराः जयन्ति भुवनत्राण पदपङ्कजते नमः। கற்பார் ராமபிரானையல்லால் மற்றும் கற்பரோ புருப்பா முதலா புல்லெரும்பாதி ஒன்றிற்கியே நற்பால் அயோத்தியில் வாழும் சராசரம் முற்றமும் நற்பாலு குயித்தனன் நான்முகனார் பெற்ற நாட்டுடே சியாபதி ராமச்சந்திரகி பவனசுத ஹனுமானுகி। अहमात्मा न देहोऽस्मि विष्णुशेषो अपरिग्रहः तमेव शरणं प्राप्तः तत्कैंकर्य चिकीर्षया। శ్రీమన్నారాయణుడి దాసుడినైన నేను శరీరం కాదు జీవాత్మనే అని గుర్తించి ఆయన యందు శరణాగతి చేసి బతికి ఉన్నంతకాలం ఆయన సేవ చేస్తూ ఆనందంగా ఉంటాను. ఇది మన ఆత్మస్వరూపం. మా அவளை கொஞ்சம் பெருக்கிறது எடுத்து சொல்லு, பெருக்கிறது எடுத்து சொல்லு. ఇవాళ చాలా ఆశ్చర్యమైన ఘట్టం. శ్రీమద్ రామాయణంలో
ఈ విషయం ఇవాళ ప్రతిపాదించబోయే విషయం చాలా ముఖ్యమైన విషయం. రాముడు అది ట్యాబ్ క్లోజ్ చేయండి అమ్మా. శ్రీరాముడు దశరథ మహారాజు యొక్క భవనానికి 2 సార్లు వెళ్ళాడు పైన సంచికలో. వెళ్ళినప్పుడు దశరథ మహారాజు కొంచెం బాగా దిగులుగా ఉన్నారు. ఎలాగైనా శ్రీరాముడి పట్టాభిషేకం చేసేయాలి అని చాలా ఆతృతగా ఉన్నారు అనే విషయాన్ని చూసాం మనం. 2 సార్లు పిలిచారు, 2 సార్లు ఉపదేశం చేశారు. ఇంకా వినయంగా ఉండాలి, భూయో వినయమాస్తాయ అని అన్నారు దశరథ మహారాజు. అని ఒక విషయం చెప్పారు. భరతుడు అయోధ్యకి రాకముందే నీ పట్టాభిషేకం జరిగిపోవాలి అని నా అభిప్రాయం. భరతుడు చెడ్డవాడని కాదు, కానీ ఏమో ఎవరి మనస్తత్వం ఎలా ఉంటుందో మనం చెప్పలేం కదా. ఒక విషయాన్ని చెప్పారు. అయితే దాని తర్వాత నాకు ఏదో చెడు కళ్ళల్లో వస్తున్నాయి, నాకు మరణయోగం తొందరలో ఉంది అని మన ఆచార్యులు చెప్తున్నారు. కాబట్టి వీలైనంత తొందరలో నీకు పట్టాభిషేకం చేసేస్తే నా బాధ్యతలన్నీ తీరిపోతాయి రామా. కాబట్టి అందుకే తొందరగా చేయాలనుకుంటున్నాను అనే విషయాన్ని చెప్పారు. అయితే ఒక విషయం చెప్పాలి అనుకున్నాను, సంచికల్లో మర్చిపోతున్నాను. ఈ సభను పిలిచేటప్పుడు దశరథ మహారాజు ఈ సభనన్నీ పిలిచేసి రాముణ్ణి రాజుగా చేయాలనుకుంటున్నాను, మీ అభిప్రాయం ఏంటి అని అడిగేటప్పుడు వాల్మీకి మహర్షి అన్నారు, 3 పిలవలేదు అని చెప్పారు. ఒక విషయం చెప్పారు. ఎవరంటే కైకేయ మహారాజుని, యుధాజిత్తుని, జనక మహారాజుని, వీళ్ళు 3 రాముడి పట్టాభిషేకానికి పిలవ అవసరం లేదు అన్న విషయం చెప్పారు. విషయం చూసాను. ఎందుకు వీళ్ళని పిలిచే అవసరం లేదంటే ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఉంది. ఇంతకుముందే చెప్పాను. కైకేయిని పెళ్లి చేసుకునేటప్పుడు దశరథుడు వాళ్ళ నాన్నగారైన కైకేయ మహారాజుకి ఒక మాట ఇస్తారు. ఎందుకు నా అమ్మాయిని నీకు ఇచ్చి పెళ్లి చేయాలి అని ఆయన అడిగినప్పుడు, మీ కూతురు ద్వారా ఒక కొడుకు నాకు పుట్టాడంటే, అంతవరకు అప్పుడు కొడుకులు లేరు దశరథ మహారాజు. కాబట్టి కైకేయి ద్వారా నాకు కొడుకు పుట్టాడంటే వాడే మొట్టమొదటి కొడుకు అవుతాడు, కాబట్టి వాడినే రాజుగా చేస్తాను అని ఒక మాట ఇచ్చుంటారు. అయితే ఇప్పుడు దాని తర్వాత రాముడు ముందు పుట్టేశాడు. సూర్యవంశంలో నియమనం ఏంటంటే జ్యేష్ఠపుత్రుడే రాజు అవ్వాలి, పెద్ద కొడుకే రాజు అవ్వాలి. అది రూల్, ఎప్పటి నుంచో అదే రూల్. ఇప్పుడు రాముడు జ్యేష్ఠ కుమారుడు ఒకటి, గుణంలో కూడా రాముడు అంటే చాలా ఇష్టం జనక మహారాజు. అయితే ఇప్పుడు రాముడి మీద మనసు కొట్టుకుంటుంది. ఇప్పుడు ఆయనకు భయం ఏంటంటే, ఇప్పుడు కైకేయ మహారాజుని పిలిస్తే నిలదీసి అడుగుతాడు, నాకు అప్పుడు మాట ఇచ్చావే, రాముడిని రాజుగా ఎందుకు చేస్తున్నావు అని అడిగితే మొత్తం ఈ ప్లాన్ అంతా, అంటే మొత్తం కార్యం మొత్తం చెడిపోతుంది. భరతుడు అక్కడ ఉన్నప్పుడే కైకేయ మహారాజుని పిలిచే అవసరం లేదన్నారు. యుధాజిత్ ఎవరంటే భరతుడి మేనమామ, ఆయన కూడా అడుగుతాడు. అందులో జనక మహారాజు ఎందుకు అంటే, జనక మహారాజు ధర్మాత్మ, ధర్మం ఏదైనా ఉంటే ఆయన ప్రశ్నిస్తాడు, ఎవరైనా సరే ఆయన ప్రశ్నిస్తాడు. పైగా జనక మహారాజు వియంకుడు, అంటే ఆయన ప్రశ్నిస్తే బాగుండదు. అందుకే వీళ్ళు ముగ్గురికి తెలియని అవసరం లేదు, రాముడి పట్టాభిషేకం తొందరగా చేసేద్దాము అని చాలా ఆలోచించి, చాలా కేర్ఫుల్గా ఆలోచించి జాగ్రత్తగా ఒక ప్లాన్ వేశారు దశరథ మహారాజు. ఎలాగైనా అంటే మనం ఒకరికి మాట ఇచ్చామనుకోండి, ఆ మాట గురించి మనం మాట్లాడకపోతే మనం అనుకుంది జరిగిపోతుంది. ఎవ్వరూ ఆ మాట గురించి మాట్లాడకముందు మనం అనుకుంది చేసేయాలి. అంటే సత్యాన్ని మనం ఒక మాట ఇచ్చామంటే సత్యాన్ని
ఎవరైనా అడుగుతారేమో అని వాళ్ళు అడగకముందే కొంతమంది మనం కూడా చేస్తాం ఇవన్నీ. కానీ ఎక్కడో ఒక మనం ఎంత బాగా ఆడినా మనం సత్యాన్ని దాచాలి అనుకుంటాం కాబట్టి దొరికిపోతాం. ఎందుకంటే భగవంతుడి దగ్గర మన ఆటలు సాగలేవు. అంటే మనం ఎంత సత్యాన్ని దాచాలనుకున్నా భగవంతుడు ఎలాగో దాన్ని బయటికి తీసి మనల్ని మళ్ళీ ఒక ధర్మ సంకటంలో పెట్టేస్తాడు. అందుకే సత్యాన్ని మనం ఇచ్చామంటే దానికి సత్యం ఒక మాట ఇచ్చేటప్పుడే ఆలోచించాలి, చాలా జాగ్రత్తగా ఇవ్వాలి ప్రతిజ్ఞ. ఇస్తే దాన్ని పాటించాలి, లేకపోతే చావు వరకు వస్తుంది. దానికి జనక మహారాజు యొక్క చరిత్రే ఉదాహరణ. అయితే ఇప్పుడు అందుకే వాళ్ళు ముగ్గురిని పిలవలేదు. ఇప్పుడు అలా ఉపదేశం అన్నీ విన్నాక రాముడు వెంటనే కౌసల్య అమ్మ భవనానికి వెళ్తున్నాడు. అంటే ఇంత మంచి వార్త, రాముడిని పట్టాభిషిక్తుడిగా చేయాలి అని నాన్న కోరిక కదా. కానీ అక్కడి నుంచి జనక మహారాజు కౌసల్య భవనానికి రాముడు వెళ్తున్నాడు. అంటే ఆ శ్లోకం ఉంది. ఇత్యుక్తస్సోభ్యనుజ్ఞాతః శోభావిన్యాభిషేచనే రజేత రామః పితరం అభివాద్య ఆభ్యయాద్గృహం ప్రవిశ్య చాత్మనో వేష్మ రాజ్ఞాదిష్టేభిషేచనే తక్షణాదేవ నిష్క్రమ్య మాతురంతఃపురంయయౌ. వెంటనే వెళ్ళాడట రాముడు. అంటే ఒక ఆశ్చర్యమైన విషయం. నాన్న వల్ల మనకు ఉపకారం అయితే కూడా నాన్నే కష్టపడి ఫీజు అంతా కట్టుంటాడు, నాన్న వల్లే సీట్ వచ్చి ఉంటుంది, నాన్నే మేనేజ్మెంట్లో సీటు కొని ఉంటాడు, చాలా కష్టపడి ఉంటాడు, అన్నీ చేసి ఉంటాడు. కానీ రిజల్ట్ పాస్ అయితే కొడుకులు పిల్లలు ఏం చేస్తారు, ఫస్ట్ అమ్మకే వెళ్ళి చెప్తారు. అదొక హ్యూమన్ సైకాలజీ. అమ్మాయికి చెప్పాలి ముందు. అది రాముడు అలా ఒక మనిషి ఎలా ప్రవర్తిస్తాడో అలానే ప్రవర్తిస్తాడు రాముడు కూడా. పైగా కౌసల్యమ్మ కూడా ఎదురు చూస్తూ ఉంటుంది కదా, రాముడు వచ్చి కలిస్తే బాగుండు కాబట్టి మాతురంతఃపురంయయౌ కౌసల్య దగ్గర వెళ్ళాడు. తత్రతాం ప్రవణామేవ మాతరం క్షౌమవాసిని భాగ్యతాం దేవతాగారే దదర్శాయాచతీం శ్రియం. అలా వెళ్ళి అమ్మని ప్రణామం చేశాడు. కౌసల్యమ్మ క్షౌమవాసిని, చాలా వ్రతంలో ఉంది. అక్కడ కౌసల్యమ్మ భవనంలోనే రంగనాథ స్వామి ఉన్నారు. శ్రీరంగంలో ఉన్న రంగనాథ స్వామి ఇప్పుడు కౌసల్య భవనంలో ఉన్నారు. ఆ రంగనాథ స్వామి శ్రీరంగానికి వచ్చాడు. ఇవాళ ఆ కథే చూడబోతున్నాం. అయితే ఆవిడ దేవతాగారే దదర్శాయ చితీం శ్రియం. ఆవిడ రంగనాథ స్వామి దగ్గర కూర్చొని ధ్యానం చేస్తుంది. ప్రాగేవ చాగత తత్ర సుమిత్ర లక్ష్మణస్తత. అక్కడే సుమిత్రమ్మ లక్ష్మణస్వామి అక్కడే ఉన్నారు. సీతాచ అనయితా శ్రుత్వా ప్రియం రామాభిషేచనం. సీతమ్మ కూడా అక్కడే ఉంది. వీళ్ళందరూ కౌసల్యమ్మ భవనంలోనే ఉన్నారు. అందరూ రంగనాథ స్వామి ముందు కూర్చున్నారు. తస్మిన్ కాలేపి కౌసల్య తస్తావామీలితే క్షణ సుమిత్రాయాన్ వాస్యమాన సీతయా లక్ష్మణేన చ. సుమిత్ర లక్ష్మణుడు సీతమ్మ వెళ్ళి కౌసల్య దగ్గర చెప్పారంట. పూజ గదిలో ఉంది కదా, మా రాముడు వచ్చాడు అని చెప్పగానే మెల్లగా కళ్ళు తెరిచి శుత్వా పుష్యేచ పుత్రస్య యౌవరాజ్యాభిషేచనం ప్రాణాయామేన పురుషం ధ్యాయమానా జనార్దనం. ఒకసారి జనార్దనుడు ఆ శ్రీమన్నారాయణుని గట్టిగా ధ్యానం చేసి తథా స నియమామేవ సోభిగమ్యాభివాద్య చ ఉవాచ వచనం రామో హర్షయన్ స్థామిదం వరం. ఇక కౌసల్య ఇలా తిరగగానే రాముడు ఇంకొంచెం దగ్గర వెళ్ళి ప్రణామం చేసి చాలా ఆనందంతో ఇలా మాట్లాడుతున్నాడు. ఎలా చెప్పాలి? అమ్మ రేపటి నుంచి నేనే రాజా అని చెప్పాలి. మనమైతే అలానే చెప్తాం. పెద్ద రాజు, రేపటి నుంచి నేనే మేనేజర్, మొత్తం కంపెనీ నా చేతిలోనే ఉంది. అలానే మనకి అట్లాంటి ఫీలింగ్లోనే వస్తుంది. ఈ రాక్షసులందరూ తపస్సు చేసే వరకు చాలా శ్రద్ధగా చేస్తారు. ఒకసారి తపస్సు ఫలితమై దేవతలు వరం ఇవ్వగానే ఇంకా వాళ్ళు ఒక గర్వం వచ్చేసి వీళ్ళని హింసించడం మొదలు పెడతారు. అంటే చేతిలో పవర్ వస్తే
మన మనసు మారిపోతుంది, కొంచెం విర్రవీగుతుంది. దాంతో నాకు నచ్చింది నేను చేస్తాను, నన్ను అడిగేవాడు ఎవడు అన్నట్టు అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఇందాకే దశరథ మహారాజు ఏమన్నారు, రామా నీకు ముందే చాలా వినయం ఉంది, వినయవంతుడివే, కానీ నీకో విషయం చెప్తాను విను, భూయో వినయం ఆస్తాయి, నువ్వు ఇంకా వినయంగా అవ్వాలి. ఎందుకంటే నీకు ఇప్పుడు పదవి వచ్చింది కాబట్టి ఇంకా వినయంగా ఉండాలి నువ్వు అనే విషయం చెప్పారా. అదే కోణంలో రాముడు చాలా ఆశ్చర్యంగా రాముడు అందంగా మాట్లాడతాడు కాబట్టి అంబ పిత్రా నియుక్తోస్మి ప్రజాపాలన కర్మణి భవితాశ్వోభిషేకో మే యథామే శాసనం పితు అని చాలా అందంగా మాట్లాడాడు రాముడు. అంబ మా పిత్రా నియుక్తోస్మి ప్రజాపాలన కర్మని, ఈ ప్రజలను పాలించాలి అనే ఒక సేవని నాకు ఇచ్చారమ్మా అని చెప్పి, నాకు ఏదో ఒక సేవ ఇవ్వాలి అని చెప్పి నాన్నగారు ఈ ప్రజల్ని పాలించాలి అని ఒక గొప్ప సేవని నాకు ఇచ్చారు. నాన్న యొక్క శాసనం అమ్మా ఇది. రేపు నాకు పట్టాభిషేకం చేస్తారంట, పట్టాభిషేకం చేసేసి ఈ ప్రజలు మన అయోధ్య వాసులందరినీ బాగా చూసుకునే ఒక గొప్ప కైంకర్యాన్ని నాకు నాన్న ఇచ్చారు అని చెప్తారు. ఇది ఒక రాజు యొక్క లక్షణం. ప్రజాపాలనాన్ని ఒక సేవ అనుకోవాలి. మనకు ఒక ఏంటంటే మనకి పదవి వచ్చింది, మనకి ఇది వచ్చింది అది వచ్చింది అనుకొని విర్రవీయకుండా ఇది ఒక గొప్ప భాగ్యం, దేవుడు నాకు గొప్ప భాగ్యం, ప్రజల్ని బాగా చూసుకునే భాగ్యం, అనుదినం వాళ్ళని బాగా చూసుకోవాలి, వాళ్ళ బాగోగుల్ని చూసుకోవాలి, ఆ రాజ్యంలో అందరూ బాగుండాలి అని పరితపించాలి. అదే ఒక నాయకుడి లక్షణం. అదే రాముడు చూపిస్తున్నాడు. దాని తర్వాత సీతాయాపి ఉపవస్తవ్య రజనీయం మయా సహ ఏవముక్తముపాధ్యాయైః సహి మాముక్తవాన్ పితా. మా రేపే పట్టాభిషేకం అంట, నాన్నగారి శాసనం ఇలా ఉంది, సీత ఉంది కదా, సీతకి నాకు సీతకు ఏదో ఒక వ్రతం ఏదో చేపడతారంట. వశిష్ఠ మహర్షి గురువుగారు ఇప్పుడే అన్నారు, వాళ్ళు తొందరగా భవనానికి వచ్చేస్తారట. ఈ రంగనాథ స్వామి ముందే మేమిద్దరే వాళ్ళు ఉపవాసం చేయాలటమ్మా. రేపు మా ఇద్దరిని సింహాసనంలో కూర్చోబెట్టి పట్టాభిషేకం చేస్తారట. వశిష్ఠ మహర్షి కొద్దిసేపట్లో వచ్చేస్తానన్నారమ్మా, ముందు నీకు చెప్పాలని వచ్చానమ్మా అని చెప్పారు. యాన్యత్ర యోగ్యాని శోభావిన్యాభిషేచనే తాని మే మంగళాన్యత్ర వైదేహ్యాశ్చైవ కారయ. కాబట్టి అమ్మా వశిష్ఠ మహర్షి చేస్తారు సరే, కానీ నీకు నేనంటే చాలా ఇష్టం కదా, నేనన్నా సీతమ్మ అన్నా నీకు చాలా ఇష్టం కదా, కాబట్టి నీ చేత్తో నువ్వు ఏదైనా మంగళంగా ఏదైనా చెయ్యమ్మా, నువ్వు చేస్తే నాకు చాలా ఇష్టం, నువ్వు ఏదైనా నా కోసం చేస్తావు కదా, నేను బాగుండడం కోసం నువ్వు ఏదైనా చేస్తావు కదా, నువ్వు చెయ్యమ్మా నాకు చాలా ఇష్టం. కాబట్టి అలా అంటే ఏతత్ శ్రుత్వాతు కౌసల్య చిరకాలాభికాంక్షితం. ఈరోజు ఎప్పుడు వస్తుందో అని ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి ఎదురు చూస్తున్నారు కౌసల్య. చిరకాలాభికాంక్షితం, ఈరోజు ఎప్పుడు జరుగుతుంది, ఎప్పుడు వస్తుంది అని ఎదురు చూసి రాముడు అలా అనగానే హర్ష బాష్పాకులం వాక్యం ఇదం రామ భాషత. కళ్ళ నుంచి ఇలా నీళ్ళు వచ్చింది కౌసల్య, కన్నీళ్ళు, ఆనంద బాష్పాలు. ఎంత మంచి విషయం చెప్పాడు కొడుకు అని. వత్సరామ, నాన్న రామ, చిరంజీవ, చల్లగా ఉన్నాన్న, అతాస్తే పరిపంతినః జ్ఞాతీన్మే త్వం శ్రియాయుక్తః సుమిత్రాయాశ్చ నందయ. నువ్వు నిజంగా నాన్న ఎంత ఆనందం ఇచ్చావురా నాకు, నీ వల్ల నేను సుమిత్ర ఎంత ఆనందంగా ఉంటామో, ఎంత మంచి శుభవార్త చెప్పావు నాన్న, చిరంజీవ చాలా చల్లగా ఉండరా అని చెప్పేసి కళ్యాణే మత నక్షత్రే మయా జాతోసి పుత్రక ఏన త్వయా దశరథో గుణైరారాధిత పిత. రామ నువ్వు చాలా మంచి నక్షత్రంలో పుట్టావు. కళ్యాణే మత నక్షత్రే, ఎందుకంటే నువ్వు మంచి నక్షత్రంలో పుట్టావు.
నక్షత్రంలో ఆ మంచి నక్షత్రంలో పుట్టేసి నాన్నకి నీ మంచి మంచి గుణాలతో, నీకున్న మంచి గుణాలతో నీ నాన్న యొక్క మనసును నువ్వు గెలుచుకున్నావే అని నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది అని అంటే, ఎందుకు నాన్న మనసుని గెలుచుకోవడం అంత కష్టమా అంటే కౌసల్య దృష్టిలో అది చాలా కష్టం. ఎందుకు మంచి నక్షత్రంలో పుట్టావని చెప్తుందంటే, పునర్వసు రాముడి నక్షత్రం. పునర్వసు అంటే ఏంటంటే, వసువు అంటే ఐశ్వర్యం, పునర్వసు అంటే పోగొట్టుకున్న ఐశ్వర్యాన్ని మళ్ళీ పొందడం, అదే పునర్వసు అని అర్థం. పునర్వసువులో ఏదైనా పని చేస్తే మీరు ఏదో పోగొట్టుకున్నారు, పునర్వసువులో దానికోసం ఏదైనా మళ్ళీ ప్రారంభించారంటే మళ్ళీ దొరుకుతుంది అని ఉంది శాస్త్రం. పునర్వసు. ఇప్పుడు కౌసల్యకి కౌసల్య అంటే ఈ అయోధ్యలో కైకేయి గ్రూప్ అని ఒకటి ఉంది, కౌసల్య సుమిత్ర గ్రూప్ అని ఒకటి ఉంది. వాళ్ళకి పడదు, ఒక గ్రూప్ ఉంది లోపల. కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ దశరథ మహారాజు ఎప్పుడు కైకేయితోనే ఉంటారు. నిజానికి కౌసల్య రాజమహిషి, కోసల అంటారు. అయోధ్యకి ఇంకో పేరేంటి, అయోధ్య అనేది క్యాపిటల్. ఆ కింగ్డమ్ యాక్చువల్లీ పేరేంటి, కోసల దేశం. కోసల దేశంలో అయోధ్య నగరం. ఆవిడ అసలు పేరు మనకి తెలీదు, కోసల యొక్క రాణి కాబట్టి ఆవిడ పేరు కౌసల్య. ఆవిడ మహారాజా అంటే దశరథ మహారాజుకి ఎన్ని రైట్స్ ఉన్నాయో ఆవిడకి అన్ని రైట్స్ ఉన్నాయి. పట్టమహిషి అంటారు ఆవిడ. అయితే కానీ కైకేయి కొంచెం యవ్వనంగా ఉంటుంది, కొంచెం అందంగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ దశరథ మహారాజు కొంచెం కైకేయి వైపే ఉంటారు. అది ఇంకా వస్తుంది మనకి, ఆ మాటలన్నీ తర్వాత వస్తాయి. అయితే ఇప్పుడు కౌసల్య అమ్మకి ముందు నుంచే ఏముందంటే రాముడిని రాజుగా చేయడేమో దశరథుడు, ఎందుకంటే నా దగ్గరికే రావట్లేదు, నాతో సరిగ్గా మాట్లాడట్లేదు, నేనేం చేసినా పెద్దగా పొగడడు. నిజానికి ఆయన బాగుండాలని వ్రతాలు నోములు ఎన్నో చేస్తూ ఉంటుంది. నిజంగా రాజ్యాన్ని సరిసమంగా ఆయనతో పాటు వెళ్తూ ఉంటుంది. ఆయన ఎక్కడైనా బయటికి వెళ్తే ఈవిడే వెళ్తూ ఉంటుంది. ఈ సీరియల్లో ఎలా చూపిస్తారంటే కౌసల్య అంటే చాలా వీక్ అన్నట్టు చూపిస్తారు. కౌసల్య క్యారెక్టర్ అంటే చాలా వీక్, ఎప్పుడు ఇంటి నుంచి బయటికి రాదు అనిపిస్తుంది. అలా కాదు, ఆవిడ మహారాణి. ఇంకా వస్తుందో మాట వస్తుంది. లక్ష్మణుడు అంటాడు కౌసల్య ఎంత గొప్పదో, లక్ష్మణుడు అంటాడు కొన్ని సర్గల తర్వాత. చాలా గొప్ప మహారాణి ఆవిడ. అయితే కానీ దశరథ మహారాజు అంత ప్రేమగా ఉండడు కౌసల్యతో. అయితే పైగా ఈ కోరిక, ఈ విషయం ఉంది కదా, అది కౌసల్యకి తెలుసు. కైకేయ మహారాజుకి దశరథుడు మాట ఇచ్చాడు అనే విషయం తెలుసు, భరతుడినే రాజు చేస్తాడు. కాబట్టి ఆవిడకేం హోప్స్ లేదు, రాముడిని రాజు చేస్తాడనే హోప్స్ ఆవిడికి లేదు. చేస్తే బాగుండు, చేస్తాడో చేయడో, చేస్తే బాగుండు, అందుకే చిరకాలాభికాంక్షితాం అని అన్నారు. ఎప్పటి నుంచో ఎదురు చూస్తుంది. అయితే ఈవిడ ఎందుకు అలా అంటుందంటే, నువ్వు మంచి నక్షత్రంలో పుట్టావు, నువ్వు నీ నాన్న యొక్క హృదయాన్ని నీ గుణాలతో గెలుచుకోగలిగావంటే నువ్వు పునర్వసులో పుట్టావు కాబట్టి. ఎందుకంటే పునర్వసు అంటే ఏంటి, ఇందాకేం చెప్పాను, ఏదైనా పోగొట్టుకున్న వస్తువు మళ్ళీ దొరుకుతుంది అని. ఇప్పుడు ఆవిడికి గౌరవం పోగొట్టుకుంది. పత్రిలలో కౌసల్యమ్మకి ఉండాల్సిన గౌరవం పోయినట్టు ఉంది, ఆవిడికి ఉండాల్సిన ప్రేమ పోయినట్టుంది. ఇప్పుడు రాముడి ద్వారా మళ్ళీ ఆవిడికి గౌరవం వస్తుంది. రాముడు రాజు అయ్యాడంటే మహారాణి యొక్క రాజమాత అనే ఒక గౌరవం వస్తుంది. అందుకే నువ్వు మంచి నక్షత్రంలో పుట్టావు కాబట్టి నీ నాన్న హృదయాన్ని గెలుచుకున్నావు. అంటే రాముడు ఏమన్నాడు, యథామే శాసనం పితుహు అన్నాడు కదా, ఇలా నాన్న చెప్పారు అని స్పెసిఫిక్గా చెప్పాడు రాముడు. అది పట్టుకుంది. ఎందుకంటే దశరథ మహారాజు తానే తన నోటితో చెబితే తప్ప కౌసల్యమ్మ నమ్మేది కాదేమో రాముడిని రాజు చేస్తున్నాడంటే. ఎందుకంటే అది జరుగుతుందో జరగదో అని ఆవిడికి హోప్స్ పెట్టుకోలేదు. అలా జనక మహారాజు చెప్పారా, ఆయన చెబితే చేస్తాడు. ఆయన సత్యానికి నిలబడతాడు కదా, సూర్యవంశీ అయినా సత్యానికి నిలబడతాడు కాబట్టి ఇప్పుడు నాకు ఆనందంగా ఉంది. రామ
ఏనత్వయా దశరథే గుణైరారాధిత పిత. నువ్వు గుణాల వల్ల దశరథ మహారాజ్ నాన్న యొక్క హృదయాన్ని నువ్వు గెలుచుకున్నావు. అమోఘం బతమే క్షాంతం పురుషే పుష్కరేక్షణే ఏయమిక్ష్వాకు రాజశ్రీ పుత్రత్వాం సంశ్రయిష్యతి. నాన్న రామ, ఈ రంగనాథుడు ఉన్నాడే, పురుషే పుష్కరేక్షణే, తామరపూ లాంటి కళ్ళున్న ఈ పురుషుడు, పరమపురుషుడు శ్రీమన్నారాయణ ఉన్నాడే రంగనాథుడు. ఏయమిక్ష్వాకు రాజశ్రీ పుత్రత్వాం సంశ్రయిష్యతి. వాడి అనుగ్రహం వల్లే ఇప్పుడు నీకు ఈ అయోధ్య రాజ్యం నీకు దొరకబోతుంది. కాబట్టి నువ్వు దానికి రాజయ్యి సింహాసనంలో కూర్చొని చల్లగా నువ్వు మహారాజుగా చల్లగా ఉండాలన్నా. ఇంతకంటే నాకేం కావాలి? చాలా మంచి విషయం అని ఇక్కడ ఇక్ష్వాకు రాజశ్రీ అని చెప్పింది. ఇక్ష్వాకు రాజ్యశ్రీ అంటే ఏంటంటే, ఇక్ష్వాకు రాజ అంటే ఏంటంటే రెండు అర్థాలు ఉన్నాయి. ఇక్ష్వాకు రాజు అంటే ఇక్ష్వాకు మహారాజు యొక్క శ్రీ ఏంటి? ఈ రాజ్యం అనే అర్థం. ఈ ఇక్ష్వాకు రాజ్యం ఉంది, అది నీకు సొంతం కాబోతుంది అని ఒక అర్థం. ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్ష్వాకు రాజ ఎవరంటే ఇక్ష్వాకుకు రాజు. ఇక్ష్వాకుకు రాజు ఎవరు? రంగనాథుడు. ఎందుకంటే ఇక్ష్వాకువే ఆ రంగనాథుడిని తీసుకొచ్చాడు. బ్రహ్మలోకంలో ఉన్న రంగనాథుడిని అయోధ్యకి ఇక్ష్వాకు మహారాజానే తీసుకొచ్చాడు. కాబట్టి ఈ రాజ్యం ఉందే, ఇది రంగనాథుడి రాజ్యం రా. ఇది అంటే రాముడు ఏమన్నాడు? ప్రజాపాలన కైంకర్యాన్ని నాకు ఇచ్చాడు మా నాన్న అన్నాడా? దానికి ఇది జవాబులా ఉంది. ఇది భగవంతుడి రాజ్యం, ఇది మన రాజ్యం కాదు నాన్న, ఇది రంగనాథుడి రాజ్యం. కాబట్టి ఇది భగవంతుడి రాజ్యం కాబట్టి నువ్వు చాలా శ్రద్ధగా దీన్ని చూసుకోవాలి అని ఒక అర్థం. ఇంకో అర్థం ఏంటంటే ఏయం ఇక్ష్వాకు రాజ్యశ్రీ, ఎవరు మహారాజానో వాళ్ళు డైలీ రంగనాథ స్వామికి ఆరాధన చేయాలి. అది ఒక రూల్ సూర్యవంశంలో. ఇప్పుడు ఇవాళ నుంచి రాముడు చేస్తారు. కాబట్టి ఏయం ఇక్ష్వాకు రాజశ్రీ అంటే శ్రీరంగశ్రీ అని అంటాం. మన గుడిలో కూడా అంటాం, ప్రతి గుడిలో అంటాం. శ్రీమన్ శ్రీరంగశ్రియం అనుపద్రవా అనుదినం సంవర్ధయ అంటారు తీర్థం ఇచ్చేటప్పుడు. శ్రీరంగశ్రీ అంటే ఏంటంటే శ్రీరంగం యొక్క శ్రీ అని అర్థం. శ్రీరంగం అంటే ఏంటి? గుడి. శ్రీ అంటే ఐశ్వర్యం అని అర్థం. గుడి యొక్క ఐశ్వర్యం అనుదినం సంవర్ధయ, అనుదినం వృద్ధి చెందాలి, వర్ధిల్లాలి, బాగా పుష్కలంగా అది అభివృద్ధి చెందాలి అని అర్థం. శ్రీరంగశ్రీ అంటే గుడికి ఏది ఐశ్వర్యం అంటే దానికి వేదాంతదేశి స్వామి ఆ శ్రీరంగశ్రీ అనే పదానికి వ్యాఖ్యానం ఇచ్చారు. విధి విహిత సపర్యాం వీత దోషానుషంగాం ఉపచిత ధనధాన్యాం ఉత్సవైస్థ్యాన హర్షాం శ్రియముపచిను నిత్యం రంగధాన్న స్వరక్షాం శమిత విమతపక్షాం శాశ్వతేం రంగలక్ష్మీం అని ఒక శ్లోకం. విధి విహిత సపర్యాం, విధి విహితంగా శాస్త్రాల్లో ఎలా చెప్పిందో అలా భగవంతుడికి పూజ చేయడం, అది మొదటి ఐశ్వర్యం గుడికి. శాస్త్రంలో చెప్పినట్టు పూజ జరిగిందంటే గుడి అభివృద్ధి చెందింది. విధి విహిత సపర్యాం వీత దోషానుషంగాం, ఏ దోషం జరగకుండా చూసుకోవడం, ఏ అపరాధం జరగకుండా, ఏ దోషం జరగకుండా. శాస్త్రంలో ఏదేది దోషాలు జరిగితే గుడికి, కొన్ని దోషాలు అయితే గుడియే కాదు ఆ ఊరే నాశనం అవుతుంది అని ఉంది. గుడిలో ఒక దోషం జరిగిందంటే అలా కొన్ని దోషాలు ఉన్నాయి ఆగమంలో. అట్లాంటి పనులు మాత్రం చెయ్యనేకూడదు అని కొన్ని దోషాలు ఉన్నాయి. అది ఎప్పుడైనా సమయం వచ్చినప్పుడు చెప్తాను. ఆ దోషం జరిగితే రాజ్య దుర్భిక్షం అని ఉంది, మొత్తం రాజ్యమే నశించిపోతుంది. ఇప్పుడు అదే చూస్తున్నాం. ఎందుకంటే గుళ్ళన్నీ బాగాలేవు ఇప్పుడు కలియుగంలో. గుళ్ళన్నీ అన్నీ మన అది ఇది ఏమేమో దానిలో రాజకీయాలు వచ్చేసి గుళ్ళన్నీ పూజలు సరిగ్గా జరగట్లేదు. కాబట్టి విధి విహిత సపర్యాం వీత దోషానుషంగాం ఉపచిత ధనధాన్యాం, గుడికి సమృద్ధిగా ధనం ఉండాలి, ధాన్యాలన్నీ ఉండాలి. గుడిలో
బియ్యం ఎప్పుడూ ఉండాలి, పప్పులు ఎప్పుడూ ఉండాలి, నెయ్యి నూనె ఇవన్నీ ఎప్పటికీ ఉండాలి. అంటే ప్రసాదం పుష్కలంగా అక్షయంగా ప్రసాదం చేసి చేసి అందరికీ పంచాలి. అందరికీ ప్రతిరోజు పండగలా ఉండాలి. ధాన్యం ధనం కూడా ఏదైనా ఉత్సవం గ్రాండ్గా చేయాలి అంటే చేయగలగాలి గుడి. ఆ ధనం లేకపోవడం వల్ల ఆ ఉత్సవం సరిగ్గా చేయలేకపోతున్నాం అనే ఒక లోటు రాకూడదు. అలా గుడికి ధనమంతా చేరాలి బాగా. ఉపచిత ధనధాన్యం ఉత్సవైశ్చాన హర్షాం. శాస్త్రంలో ఏమేమి ఉత్సవాలు చెప్పబడున్నాయో అన్ని ఉత్సవాలు జరగాలి. బ్రహ్మోత్సవం, పవిత్రోత్సవం, దమనోత్సవం, పల్లవోత్సవం, ఏదేది ఉత్సవాలు ఉన్నాయో అన్నీ జరగాలి గుడిలో. ఏ ఉత్సవం వదిలిపెట్టకుండా. ఉత్సవైశ్చాన హర్షాం. ఆ ఉత్సవాలు జరగడం వల్ల హర్షాం, జనాలందరూ ఎప్పుడు ఆనందంగా ఉండాలి. ఈ నెల వచ్చిందా 10 రోజులు ఈ గుడికి వచ్చేయాలి ఉత్సవం, మళ్ళీ వచ్చే నెల ఇంకో ఉత్సవం, దాని తర్వాత ఇంకో ఉత్సవం, అలా వరుసగా ఉత్సవాలు ఉండాలి గుడిలో. ఎప్పుడో ఒకసారి ఉండకుండా ప్రతి సంవత్సరం ఉండాలి. ఇక శ్రీరంగం కాంచి చూస్తే ప్రతి మాసం ఏదో ఉత్సవం ఉంటుంది. ఉత్సవైశ్చాన హర్షాం శ్రియముపచిను నిత్యం రంగధామ్న స్వరక్షాం. శ్రియం అంటే ఉపచిను నిత్యం. గొప్ప గొప్ప ఆచార్యులు రావాలి గుడికి. వాళ్ళందరూ వేద ప్రబంధ పారాయణం చేసి స్వామివారికి ఆశీర్వాదంగా అది ఉండాలి. ఈ గుడి బాగుండాలి బాగుండాలి, ఉపన్యాసాలు జరగాలి, ప్రవచనాలు జరగాలి, గొప్ప గొప్ప గ్రంథాలన్నీ అందరికీ నేర్పియాలి, వేద పారాయణం అవ్వాలి. ఇవన్నీ జరిగితే శమిత విమతపక్షాం శాశ్వతీం రంగలక్ష్మీం. ఆ గుడిలో ఐశ్వర్యం శాశ్వతంగా ఉంటుంది. ఇదే ఐశ్వర్యం గుడికి. ఇదే శ్రీరంగశ్రీ అని. ఇప్పుడు కౌసల్యమ్మ అదే అంటుంది, ఈ శ్రీరంగనాథుడు ఇప్పుడు ఇక్ష్వాకు రాజ్యంలో ఉన్నాడు కాబట్టి ఏయం ఇక్ష్వాకు రాజ్యశ్రీ పుత్రత్వం సంశ్రయిష్యతి. నాన్న, ఈ రంగనాథుడికి సేవ చేసే భాగ్యం ఉందే, అది ఇప్పుడు దొరికింది నీకు. ఇన్ని రోజులు మీ నాన్నగారు చేశారు, ఇవాళ నుంచి నువ్వు చేయబోతున్నావు. ఈ శ్రీరంగనాథుడికి నువ్వు ఆరాధన చేయబోతున్నావు అని ఆవిడ చెప్పిందంట. కౌసల్యమ్మకి తెలియదు ఈయనే శ్రీమన్నారాయణుడు అని కదా. అయితే ఎప్పుడు ఇత్యేవముక్తో మాత్రాతో రామో భ్రాతరమబ్రవీత్ ప్రాంజలిం ప్రహ్వమాసీనం అభివీక్ష స్మయన్నివ. ఇలా రాముడుని చూసి కౌసల్యమ్మ అనగానే చేతులు జోడించి లక్ష్మణుడి వైపు చూసి నవ్వాడట రాముడు. స్మయన్నివ నవ్వాడట. ఎందుకు చూసి నవ్వాడు? దీనిలో 2 అర్థాలు ఉన్నాయి. ఒక అర్థం వాల్మీకి చెప్తారు ఇప్పుడు. లక్ష్మణే మాం మయా సార్ధం ప్రసాదిత్వం వసుంధరాం ద్వితీయం మేంతరాత్మానం స్వామిహం శ్రీరుపస్థితాం. లక్ష్మణుని చూసి లక్ష్మణ, రేపటి నుంచి నువ్వు నేను కలిసి ఈ భూమిని ఏలబోతున్నాను రా. నువ్వు వేరు నేను వేరు కాదురా, నువ్వు నా అంతరాత్మవే. కాబట్టి నాకు ఐశ్వర్యం వచ్చిందంటే నీకు కూడా వచ్చినట్టే. శ్రీరూపస్థిత స్వామియం శ్రీరూపస్థిత, నీకు కూడా వచ్చినట్టే. కాబట్టి లక్ష్మణ, సౌమిత్రే భుక్షభోగాస్త్వం ఇష్టాన్ రాజ్యఫలాని చ జీవితం చాపి రాజ్యం చ తదర్థం అభి కామయే. నాకు పట్టాభిషేకం అంటే నీకు కూడా పట్టాభిషేకమే, నాకు రాజ్యం అంటే నీకు కూడా రాజ్యమే. కాబట్టి పద, మన ఇద్దరం కలిసి రాజ్యాన్ని వెళ్దాం అని అన్నారు. ఇంకో అర్థం ఏంటంటే, ఇందాక ఏం చెప్పాను, ఇక్ష్వాకు రాజ్యశ్రీ అంటే ఏంటి? శ్రీరంగనాథుడి సేవ అనే ఒక విషయం చెప్పాను కదా. ఇప్పుడు శ్రీరంగనాథుడి సేవ భాగ్యం నీకు దొరికిందిరా, ఇవాళ నుంచి నువ్వే శ్రీరంగనాథుడి సేవ చేయాలి అని ఒక విషయాన్ని కౌసల్యమ్మ అనిందా. లక్ష్మణుడు నవ్వుతున్నాడు. ఎందుకు నవ్వుతున్నాడు? లక్ష్మణుడిని చూసి రాముడు నవ్వుతున్నాడు. ఎందుకు నవ్వుతున్నాడు? అంతరార్థం ఏంటంటే, లక్ష్మణుడు రాముడిని చూసి ఇలా అనుకుంటున్నాడు, నువ్వే శ్రీమన్నారాయణుడివి, రేపటి నుంచి నువ్వే నీకు ఆరాధన చేసుకుంటావా? రంగనాథుడిగా ఉంది నువ్వే, ఇక్కడ అవతారంగా రాముడిలా వచ్చింది నువ్వే. అమ్మ ఏదో చెప్తుంది, రేపటి నుంచి ఆయనకి నువ్వు ఆరాధన చేయంటే నువ్వే నీకు ఆరాధన చేసుకుంటావా? అది ఎంత వింతగా ఉంది అని చెప్తుంటే, అందుకే రాముడు నవ్వేమంటున్నాడు, స్వామియం శ్రీరుపస్థిత. నాకు సేవ అంటే నీకు కూడా సేవేరా అని అంటాడు. ఎందుకంటే రంగనాథుడు ఎవరి మీద పడుకొని ఉంటాడు? ఆదిశేషుడి మీద పడుకొని ఉంటాడు కదా. ఆదిశేషుడే లక్ష్మణుడు.
కాబట్టి నాకు సేవ అంటే నీకు కూడా సేవే, నువ్వే చేయాలి. నువ్వు కూడా చేయాలి. రంగనాథ స్వామి సేవ అంటే నువ్వు కూడా చేయాలిరా. ఆదిశేష అంటే ఏంటి? శేష అంటే దాసుడు అని అర్థం. మీ వల్ల కింద కూర్చోవడం అవుతుంది కదా, ఆవిడికంటే వయసు సద్యరే అయితే సౌమిత్రే పుంక్షభోగాన్ ఇత్యుక్త్వా లక్ష్మణం రామో మాతరావాభివాద్య చ అభ్యనుజ్ఞాప్య సీతాం చ యయోస్వం చ నివేశనం. ఇలా చెప్పి రాముడు సీత ఇద్దరు వ్రతానికి సిద్ధమయ్యారు. సిద్ధమయ్యగానే సందిశ్య రామం నృపతి శోభావిన్యాభిషేచనే పురోహితం సమాయూయ విశిష్టం ఇదమబ్రవీత్. దాని తర్వాత దశరథ మహారాజు వశిష్ఠ మహర్షి దగ్గర వెళ్ళి, స్వామి మీరు తొందరగా వ్రతానికి ఏర్పాటు చేయండి, రాముడు ఎక్కడ ఉన్నాడో అక్కడ వెళ్ళి వ్రతం అంతా చేయించండి అన్నారు. గచ్చోపవాసం కాకుస్థం కారయాద్య తపోధన శ్రేయసే రాజ్యలాభాయ వద్వాస యతవ్రత. రాముడు సీతమ్మ ఉపవాసానికి కూర్చున్నారు. తతేచి స రాజానం ఉక్త్వా వేద విదాంబరః స్వయం వశిష్ఠో భగవాన్ యయో రామ నివేశనం ఉపవాసయితుం వీరం మంత్రకోవిదం బ్రాహ్మం రథవరం యుక్తం ఆస్థాయ సుధృతవ్రతః సరామభవనం ప్రాప్య పాండురాభ్రఘనప్రభం తిస్రకక్ష్యారథేనైవ వివేశమునిసత్తమః. వశిష్ఠ మహర్షి వారి అనుష్ఠానం అంతా చేసుకొని వశిష్ఠ మహర్షి యొక్క భవనం ముందు ఒక రథం నించుంది. దశరథ మహారాజు రథాన్ని పంపించారు. ఆ రథంలో వశిష్ఠ మహర్షి ఎక్కి రాముడు ఎక్కడున్నాడో భవనానికి వశిష్ఠ మహర్షి వెళ్ళారు. ఇలా వశిష్ఠ మహర్షి వస్తున్నారు అని తెలంగానే పరిగెత్తుకుంటూ ఒక్కొక్క కక్ష అంతా దాటి వశిష్ఠ మహర్షి రథం నుంచి దిగేసరికి రాముడు వెళ్ళి ఊరికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. గురువుని ఎలా స్వాగతించాలో రాముడిని చూసి నేర్చుకోవాలి. తమాగతం ఋషిం రామం స్వరన్నివ సంభ్రం మానయిష్యన్ సమానార్హం నిశ్చక్రామ నివేశనాత్. రాగానే ప్రణిపాతం చేసి కాళ్ళ మీద పడి గురువుగారు స్వాగతం చేసి, చాలా ముఖ్యం ఇది. ఇవాళ రేపు మన ఇంట్లో పూజలు అవుతుంటే మనం ఎవరో పురోహితుడిని పిలుస్తాం. ఆయన వస్తుంటే బయట నించోడు, ఆయనకి స్వాగతించడానికి కూడా ఎవరు ఉండరు. ఆయన వాటికి వస్తాడు, వచ్చాక రండి అని కూడా చెప్పరు. ఆయన పని చేసుకోవాలి, ఆయనకి తెలిసి ఏం చేసుకోవాలో మనం ఎందుకు అడగాలి అని అనుకుంటారు. అది చేయకూడదు. చాలా పురోహితుడి దగ్గర ఎప్పుడు అపరాధం చేయకూడదు. పురోహితుడు అంటేనే ఎవరంటే పురహ అంటే ముందే. ఏం ముందే? మన హితం, మనకి ఏది చేస్తే మంచిదో హితమో మనకంటే ముందే ఆయన ఆలోచించి ఇది వస్తుంది, ఇది చెయ్యి నీకు బాగుంటుంది అని హితం చెప్పి ఆ మంచిది అయ్యేలా చూస్తాడు ఆయన. అందుకే ఆయనకు పురోహితుడు అని పేరు. పురహ అంటే ముందే, హితం. మనకి ఇది జరుగుతుందంటే మనకంటే ముందే ఆయన ఆలోచించి నువ్వు ఇది చెయ్యి, వ్రతం చేయి, ఇంట్లో ఈ పూజ చేయి, నీకు బాగుంటుంది అని ఆయన చెప్పి అది చేయిస్తాడు. అందుకే పురోహితుడు అని పేరు. ఆయనని ఎంత గౌరవించాలో అంత గౌరవించాలి. మీరే ఇంట్లో తపస్సు చేస్తున్నా సరే, మీరు ఒకవేళ తపస్సు చేస్తుంటే కూడా సంధ్యావందనమో జపమో తీవ్రంగా జపం చేస్తున్నారు, అప్పుడు కూడా ఆ జపం కూడా ఆపేయాలి అని ఉంది. పురోహితుడో గురువు గారు ఇంటికి వచ్చారంటే ఆపేయాలి అని ఉంది శాస్త్రం. జపమధ్యే గురుర్వాపి వైష్ణవో యస్యమాగతః సంభాషణాది పూజాంతో తస్య కృత్వానుమాన్య చ. జపం, హోమం, పూజ ఏది చేస్తున్నా అన్నీ వదిలేయాలి. ఓ గురువు కానీ, ఒక బ్రాహ్మణుడు కానీ, ఒక వైష్ణవుడు, విష్ణు భక్తుడు, కృష్ణ భక్తుడు ఎవడైనా ఇంటికి వచ్చారంటే ఇంటి బయట వెళ్ళి స్వాగతించి ఆయనకి అన్ని చేతులు కాళ్ళకి అన్ని నీళ్ళన్నీ ఇచ్చి, మంచి నీళ్ళు ఇచ్చి, ఆయన ఉపచారం అంతా అడిగి, స్వామి ఇలా ఒక జపం చేస్తున్నాను, సగంలో వదిలేసి వచ్చాను, మీరు అనుమతిస్తే ఓ 10 నిమిషాలు చేసుకొని వచ్చేస్తాను అని ఆయన అనుమతిస్తే వెళ్ళి చేసుకొని రావు. అదే కరెక్ట్ అయిన పద్ధతి. ఆయన చేసుకుంటాడులే అనకూడదు. ఏ చిన్న పూజ అయినా ఒక పురోహితుడు వచ్చాడంటే ఆయనకి ఇవ్వాల్సిన గౌరవం ఇవ్వాలి. ఆయన ఎలాగైనా ఉండని, ఆయనకే దోషాలు ఉన్నాయి అవన్నీ మీకు అవసరం లేదు. మీ ధర్మం మీరు కరెక్ట్గా చేయాలి.
ఆయన సరిగ్గా లేకపోతే ఆ పాపం ఆయనకు వస్తుంది. కానీ మీ సైడ్ నుంచి మీరు మీ ధర్మం కరెక్ట్గా చేయాలి కదా. కాబట్టి వెంటనే ఉండాలి. ఏమేం కావాలి అని అడిగి చేయాలి. ఆయన ఉండేంత వరకు, ఇంట్లో ఉండేంత వరకు అడిగి చేయాలి. ఇది కావాలా అది కావాలా అన్నీ ఆయన పక్క నుండి సఫరింగ్ చేయాలి. కాబట్టి అది రాముడు చూపిస్తున్నాడు. కాబట్టి అలా వచ్చి ఆయన స్వాగతించాడు. అభేత్యత్వరమానోథ రథాం అభ్యాంశ్చ మనీషిణ. ఎంత వాల్మీకి మహర్షి ఎంత బాగుంటున్నారంటే రథం నుంచి దిగడానికి కూడా చెయ్యి రాముడే ఇస్తున్నాడు వశిష్ఠ మహర్షి. గురువుగారు మెల్లగా దిగండి అని ఇలా చేయించి దింపుతున్నాడు రథం నుంచి. సచైనం ప్రశ్రితం దృష్ట్వా సంభాష్యం ప్రసాద్య చ ప్రియార్హం హర్షయన్ రామం ఇత్యువాచ పురోహితః. ప్రసన్నస్తే పితా రామ యత్వం రాజ్యం అవాప్స్యసి ఉపవాసం భవానద్య కరోతు సహ సీతయా. రామ, మీ నాన్నగారు దశరథుడు ఎంత ఆనందంగా ఉన్నాడో తెలుసా? నువ్వు రాజుగా అవ్వబోతున్నావు అని, నీ చేతిలో రాజ్యం ఇస్తున్నానని. కాబట్టి తొందరగా ఉపవాసం అన్నీ చేయాలి నాన్న. రామ, సహ సీతయా, సీతతో పాటు నువ్వు ఉపవాసాలన్నీ చేయాలి. ప్రాతస్త్వాం అభిషేక్తా హి యౌవరాజ్యే నరాధిప పితా దశరథ ప్రీత్యా యయాతిం నహుషోయత. రేపు పొద్దునేకి పట్టాభిషేకం, ఎక్కువ సమయం లేదు. కాబట్టి తొందరగా వచ్చి మనం వ్రతం మొదలైన కార్యక్రమాలన్నీ మనం ప్రారంభిద్దాం. అయితే అనేటప్పుడు నీకు రేపే పట్టాభిషేకం, రేపే యువరాజు అయిన పట్టాభిషేకం అని అన్నారు. అనేసి పితా దశరథ ప్రీత్యా యయాతిం నహుషోయత. దీంట్లో మళ్ళీ ఒక అంతరార్థం. వాల్మీకి మహర్షి చాలా ఆశ్చర్యంగా చెప్తారు విషయాలు. రేపు యువరాజ్య పట్టాభిషేకం ఉంది అని చెప్పగానే రాముడు ఎలా చూశాడంటే కొంచెం కంగారుగా చూసి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు రాముడి హృదయంలో ఏముంది? రాముడు పరమాత్మ కోణంలో ఆలోచిద్దాం. రాముడు వచ్చింది ఎందుకు? మహర్షుల్ని కాపాడడానికి, రావణ సంహారం కోసం, రాజ్యంలో కూర్చొని రాజుగా వెళ్ళడానికి కాదు. అదంతా తర్వాత, ముందు ఇదంతా చేశాక అది. అయితే ఇప్పుడు రేపు యువరాజ్య పట్టాభిషేకం ఉంది అంటే రాముడు కంగారు పడు. ఎందుకంటే ఈయన వశిష్ఠుడు బ్రహ్మర్షి, ఆయన నోటితో ఏదైనా చెప్తే జరిగిపోతుంది కదా. దాని తర్వాత మళ్ళీ వశిష్ఠ మహర్షి జాగ్రత్తగా ఏమన్నారు, యయాతికి నహుషుడు, యయాతి వాళ్ళ నాన్న నహుషుడు యయాతికి పట్టాభిషేకం చేసినట్టు దశరథ మహారాజు చేస్తారు అని విషయం చెప్పారు. దీంట్లో ఒక ధర్మ సూక్ష్మం. యయాతికి, నహుషుడికి 6 మంది కొడుకులు. యాతి మొదటి కొడుకు, యతి అనుకుంటా, యయాతి యయాతి రెండో కొడుకు. ముందు యాతి పెద్ద కొడుకు, యాతికి పట్టాభిషేకం చేద్దాం అనుకుంటాడు నహుషుడు. కానీ యాతి ఏమంటాడంటే, నాకు రాజ్యం మీద ఇష్టం లేదు, నాకు వైరాగ్యంగా ఉంది, నేను వనవాసం వెళ్ళిపోతానని వనవాసం వెళ్ళిపోతాడు యాతి. యయాతి రెండో కొడుకు. అప్పుడు యయాతికి పట్టాభిషేకం చేస్తాడు నహుషుడు. ఇప్పుడు వశిష్ఠ మహర్షి ఏమంటున్నారు, యయాతికి నహుషుడు పట్టాభిషేకం చేస్తున్నట్టు యువరాజ పట్టాభిషేకం జరుగుతుంది అన్నారు. అంటే ఏంటి? పెద్ద కొడుకు యాతికి జరగలేదు, పెద్ద కొడుకు యాతి వనవాసం వెళ్ళిపోయాడు కదా, రెండో కొడుకు యయాతికి పట్టాభిషేకం జరిగింది. అలానే నువ్వు పెద్ద కొడుకువా, నువ్వు వనవాసం వెళ్తావు, రెండో కొడుకు భరతుడు, వాడికి పట్టాభిషేకం అవుతుంది, వాడికే చేస్తాడు పట్టాభిషేకం. ఆ విషయాన్ని రహస్యంగా చెప్తున్నారు. అది ఇత్యుక్త్వా సతతా రామం ఉపవాసం యథవ్రతః మంత్రవత్ కారయామాస వైదేహ్యాం సహితం శుచిః. నా తర్వాత వశిష్ఠ మహర్షితో పాటు ఎంతోమంది బ్రాహ్మణులు అందరూ వచ్చారు. సీతమ్మని రాముణ్ణి ఇద్దరిని కూర్చోబెట్టి వ్రతం అంతా చేయిస్తున్నారు. తతో యథావత్ రామేణ సరాజ్ఞో గురురుచితః అభ్యనుజ్ఞాప్య కాకుత్స్థం యయో రామ నివేశనాత్ సుహద్భిస్తత్ర రామోపి సహాసీన ప్రియం వదైః. వ్రతం అంతా చేయించారు, చాలా బాగా, చాలా నిష్టగా వ్రతం అంతా చేయించారు. ఎలా ఉండాలి, ఎలా ఉండకూడదు ఆ నియమాలన్నీ వశిష్ఠ మహర్షి చెప్పేసి
ఆ కంకణాలన్నీ కట్టించేసి అవన్నీ ఆయన వెళ్ళిపోయారు. వ్రతం ఒక హోమం ఒకటి చేయించాలి, అవన్నీ చేయించేసి వెళ్ళిపోగానే దాని తర్వాత రాముడిని కలవడానికి రాముడి ఫ్రెండ్స్ అందరూ వచ్చారు. వస్తే సీతారాములు ఇద్దరు కలిసి వాళ్ళతో కొంచెం కబుర్లు మాట్లాడుతూ కొంచెం ఆనందంగా కొంచెంసేపు గడిపేసి అయితే వాల్మీకి మహర్షి అంటున్నారు, వశిష్ఠ మహర్షి మధ్యాహ్నం వేళలో వచ్చారా, అప్పుడు అయోధ్య అంటే కొంచెం ఇంకా అప్పుడప్పుడే డెకరేషన్స్ అన్నీ చేస్తున్నారు, అన్ని ఇంటికి తోరణాలన్నీ కట్టడం, అన్ని ధ్వజాలన్నీ పెట్టడం. వశిష్ఠ మహర్షి సాయంకాలం వేళలో రాముడి భవనం నుంచి వెళ్ళేసరికి ఎక్కడ చూసిన జనాలు. కృష్ణధారీనరయుతం రామవేష్మ తథాభవౌ యథా మతద్విజగణం ప్రఫుల్ల నలిలం సరహ సరాజభవన ప్రఖ్యాత తస్మాత్ రామ నివేశనాత్ నిర్గత్య దదృశో మార్గం వశిష్ఠో జనసంవృతం. వశిష్ఠ మహర్షిలా బయటకు వచ్చారా, రోడ్డు కనిపించట్లేదు, వీధే కనిపించట్లేదు, ఎక్కడ చూసినా జనాలు పాడేస్తున్నారు, నాట్యం చేసేస్తున్నారు, హరికథలు చెప్పేస్తున్నారు, ఎక్కడ చూసినా తోరణాలు, ప్రతి ఇంటి ముందు అలా దీపాలు ప్రకాశిస్తున్నాయి, ధ్వజాలు, అల్లకల్లోలంగా ఉంది. బృంద బృందైర్ అయోధ్యాయాం రాజమార్గా సమంతతః బభూవుర్ అభిసంబంధాః కుతూహల జనైర్వృతాః. అయోధ్య వాళ్ళే కాదు, ఎక్కడెక్కడి నుంచో వచ్చేసారట. న్యూస్ తొందరగా వెళ్ళిపోయింది, అందరూ అయోధ్యకు వచ్చేసారు. రేపు రాముడి పట్టాభిషేకం అంతా కుతూహలం, రాముడిని చూడాలి 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 చూడాలి, రాముడిని పట్టాభిషేకం. జన బృందోర్మి సంఘోష హర్షస్వనవృతస్తదా. ఒక సాగరంలో అలలు కొట్టుకుంటూ తొందరగా ఫాస్ట్గా వస్తే ఎలా వస్తుంది, అలా ఉన్నారట జనాలు. ఇప్పుడు ఈయన ఆ జనాల మధ్యలో ఈయన కష్టపడి రథం ఎక్కి వెళ్ళాలి, వీళ్ళు దారిస్తే వెళ్ళాలి. అయితే ఆయన ఇలా రథం ఎక్కారో లేదో, రథం ఎక్కడానికి చాలా కష్టపడ్డారు అంతమంది జనాల మధ్యలో వశిష్ఠ మహర్షి. ఎక్కేటప్పుడు ఎవరో ఒకళ్ళు దారి వండి వశిష్ఠ మహర్షి వెళుతున్నారు అంటే ఆ జనాల మధ్యలో ఇలా అందరూ ఇలా జరిగారట. రథం వెళ్ళడానికి ఎంత దారి కావాలో అంత దారి మాత్రం వాళ్ళు ఎంత క్లియర్గా చెప్తున్నారు వాల్మీకి. అలా వాళ్ళు దారి ఇచ్చారట. ఇచ్చేస్తే దాని తర్వాత ఆయన వెళ్ళేసరికి వశిష్ఠ మహర్షి భవనం దగ్గర కొంతమంది ఉన్నారు. స్వామి మీరు రాముడిని కలిశారు కదా, రాముడు ఏమన్నాడు, రాముడు ఎలా ఉన్నాడు, రాముడు ఏమన్నాడు, రాముడికి ఆనందంగా ఉందా, ఏమన్నాడు, చాలా సంతోషం మాకు, రాముడితో మీరు మాట్లాడారా, అన్నీ చేశారా, వ్రతాలు అన్నీ చేశారా, మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది, రేపు రాముడు రాజు అయిపోతాడు అని అన్నారు. అనగానే తమ ఆగతమభిప్రేక్ష్య హిత్వా రాజాసనం నృప ప్రపంచ స్వమతం తస్మై కృతమిత్యా అభివేదయత్. అలా అందరికీ ఏం కాదు చేశాను, రాముడు బాగున్నాడు లేదు చెప్పాను అని చెప్పారు. దాని తర్వాత ఆ జనాల మధ్యలో దశరథ మహారాజు కూడా ఉరుక్కుంటూ వచ్చారు. ఈయన అయింది అని చెప్పాలి కదా, దశరథ భవనానికి వెళ్ళారు వశిష్ఠ మహర్షి. ఇక్కడ వెళ్తే ఏంది బాగా చేశారా, అన్ని బాగైందా, వ్రతం అంతా బాగైందా, అయింది స్వామి మీరు అన్నట్టే అన్నీ చేశాను చెప్పగానే దాని తర్వాత దశరథ మహారాజు అమ్మయ్యా ఇంకే రాత్రి గడిస్తే చాలు, రేపు రాముడికి పట్టాభిషేకం చేసేయాల్సిందే, చాలా సంతోషంగా రాముడికి పట్టాభిషేకం అయిపోతుంది అని ఒక విషయాన్ని ఆయన చెప్పారు. దాని తర్వాత సింహం తన గుహలోకి వెళ్ళినట్టు దశరథ మహారాజు తన భవనం లోపల వెళ్ళిపోయారు అని వాల్మీకి అంటున్నారు. దాని తర్వాత ఇది చాలా ఆశ్చర్యమైన విషయం. గతే పురోహితే రామః స్నాతో నియతమానసః సహ పత్న్యా విశాలాక్ష నారాయణముపాగమతే ప్రగృహ్య శిరసా పాత్రీం అభిషో విధివత్తతః మహతే దైవతాయాధ్యం యాజ్యం జుహావ జలితానలే. అయితే చాలా అందమైన విషయం. గతే పురోహితే రామః, రాముడు రంగనాథ భవనంలోకి వెళ్ళాడు. రాత్రంతా రంగనాథ గృహం దగ్గరే పడుకున్నాడు రాముడు. గతే పురోహితే రామః, సాయంకాల వేళ వశిష్ఠ మహర్షి ఇలా వెళ్ళిపోతుంటే ఆ సాయంకాల వేళ రాముడు రంగనాథుడికి ఆరాధన చేస్తున్నాడు. రాత్రి ఆరాధన చేసి ఆ దేవమందిరంలోనే దర్భం వేసుకొని సీతారాములు పడుకోవాలి. ఎవరైతే రాజపట్టాభిషేకం చేసుకోబోతున్నారో వాళ్ళు అలా పడుకోవాలి, వ్రతంగా ఆ దేవత ముందే పడుకోవాలి. పొద్దున్న లేచి మళ్ళీ ఆ దేవతకి పూజలన్నీ చేసి రంగనాథ స్వామి పూజలన్నీ చేసి
ఆయనకి అన్నీ సమర్పించేసి దాని తర్వాత మడిగా శుద్ధిగా పట్టాభిషేకానికి వెళ్ళాలి. ఇది పద్ధతి, పట్టాభిషేకం పద్ధతి. కాబట్టి గతే ఇది ఎన్ని ధర్మాల్లో అయ్యో తెలుసు. గతే పురోహితే రామ, రాముడు ఆయన మాత్రం వెళ్ళలేదు, పురోహితే రామ బ్రాహ్మణులతో పాటు వెళ్ళాడు. రంగనాథ స్వామి స్నాతో మంచిగా స్నానం చేసి మడిగా నియతమానస, మనసులో ఏమాత్రం కల్మషం లేకుండా దేవతారాధన ఒక్కటే తన మనసులో ఉంది, ఇంకేమీ లేదు. అలా వెళ్ళాలి గుడికి. అది ఇది ఉంది అది ఎప్పుడు గుడికి వచ్చేవాళ్ళు ఎప్పుడు గుడికి వచ్చేటప్పుడే గుడికి వచ్చాకే తొందరగా వెళ్ళిపోవాలి అని అంటే అనిపిస్తుంది. ఇంట్లో చేసేదేమి ఉండదు చాలామందికి. వెళ్ళిపోవాలి ఏదో వెళ్ళిపోవాలి. ఒక 5 నిమిషాలు ఆగి భగవంతుడిని ప్రశాంతంగా సేవించి ఓ తీర్థప్రసాదం తీసుకెళ్దామని ఉండదు. అదే ఇలా వచ్చి అలా వెళ్ళిపోతారు. తీర్థం ఇవ్వాలని మాకుంటుంది కానీ వాళ్ళకి తీసుకోవడానికి కూడా ఉండదు. అంత ఓపిక ఎందుకు రావాలి గుడికి? లోపల ఏ దేవుడు ఉన్నాడు అసలు చూశారా? కింది నుంచి ఆ పీఠాన్ని మౌళి పర్యంతం అని ఉంది శాస్త్రం. ఒక్కసారి ఆయన కింద నుంచి పైన చూస్తే, ఆ స్వరూపాన్ని ఇలా చూస్తే మహామహా పాపాలు కూడా పోతాయను. విష్ణుమూర్తి యొక్క గుడిలో వచ్చి ఆయన కింద నుంచి పైన వరకు ఒకసారి చూస్తే. స్నాతో నియతమానస సహపత్న్యా విశాలాక్ష్య నారాయణముపాగమత్. సహపత్న్యా పత్నితో పాటు ఆరాధన చేస్తాడు రాముడు. ఇంట్లో ఆరాధన చేసేటప్పుడు భర్త ఆరాధన చేయాలి, పత్ని అన్ని సహాయం చేసి పెట్టాలి. ఈ తరంలో సగం మగవాళ్ళకి ఆ పూజా విధానమే తెలియదు, ఇంట్లో ఆడవాళ్ళే చేస్తున్నారు. కానీ నిజానికి మగవాళ్ళు చేయాలి. ఆవిడ అన్ని సమకూరిస్తే ఈయన పూజ చేసి వాళ్ళిద్దరు కలిసి పూజ చేయాలి. ముఖ్యంగా ఆయన చేయాలి పూజ, అదే పద్ధతి. సహపత్న్య అంటున్నారు. పత్ని అంటేనే అర్థం ఏంటంటే పత్యుర్నో యజ్ఞ సంయోగే అని అర్థం. ప్రతి కర్మకి సహధర్మచారిణిగా ఆవిడ ఉంటుంది. ఏ కర్మ చేసినా ఆవిడ పక్కన ఉండాలి. ఆవిడ పక్కన ఉంటేనే ఆ కర్మ వ్యాలిడ్ అని ఉంది. ఒక దానం ఇవ్వాలన్నా కూడా, ఒకటికి 10 రూపాయలు ఇవ్వాలన్నా కూడా ఆవిడ పక్కన ఉండాలి. ఈయన ఇంటి నుంచి 10 రూపాయలు ఇవ్వాలన్నా, ఈయన ఇంటి నుంచి బియ్యం ఇవ్వాలంటే కూడా ఆవిడ జల్లాలి నీళ్లు. ఆవిడ నీళ్లు జల్లితేనే ఈయన ఇవ్వగలరు. ఇంటికి ఈయన అన్నీ సంపాదించాలి, కానీ ఇంటి నుంచి ఒకటి బయటికి వెళ్ళాలంటే ఆమె అనుమతిస్తేనే వెళ్ళాలి. ఎందుకంటే ఇంటికి రాణి ఆవిడే. ఇంటికి ఈయన ఏమి చేసినా ఎన్ని సమకూర్చినా రాణి ఆవిడే అని శాస్త్రం అంటుంది. నగృహం గృహమిత్యాహు గృహిణీ గృహముచ్యతే. ఆవిడికి గృహిణి అని ఎందుకు పేరంటే ఆ గృహం ఆవిడే రాణి. ఆవిడ గృహప్రవేశం పెళ్ళి అప్పుడు ఆవిడ గృహప్రవేశం చేసేటప్పుడు అదే మంత్రం వస్తుంది. సామ్రాజ్ఞి శ్వశురీభవ అని వస్తుంది. సామ్రాజ్ఞి నువ్వు ఇంటికి నువ్వే రాణి అమ్మా. ఇంట్లో అందరికీ నువ్వే రాణి. నీ ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు ఉంటారు, చిన్నవాళ్ళు ఉంటారు, మీ భర్త ఉంటాడు, అందరినీ నువ్వే రాణిలా ఉండి అందరినీ నువ్వే చూసుకోవాలి బాగా. ఒక మహారాణి రాజ్యాన్ని ఎలా చూసుకుంటుందో అలా చూసుకోవాలి నువ్వు అందరినీ అని ఉంది మంత్రం. దాని తర్వాత అంటుంది మూర్ధానం పత్యురారోహ అని అంటుంది వేదం. చాలా ఆశ్చర్యంగా విషయం. నీకు ఎంత స్వేచ్ఛ, నువ్వు ఎంత పెద్ద మహారాణి అంటే భర్త నెత్తి మీద ఎక్కి కూర్చోవాలి నువ్వు అని అంటుంది. భర్త నెత్తి మీద ఎక్కి కూర్చోవడం అంటే ఇది మనం యాక్చువల్లీ వ్యంగ్యంగా చెప్తాం. నీకు కొంచెం స్వేచ్ఛ ఇస్తే చాలు నెత్తి మీద ఎక్కి కూర్చుంటావు అని అంటాం కదా. అలా కాదు అర్థం. నెత్తి మీద ఎక్కి కూర్చోవడం అంటే నీ గుణాలు ఎలా ఉండాలంటే నిన్ను ఆయన తల మీద పెట్టుకొని చూసుకోవాలి. తల మీద పెట్టుకొని నిన్ను కీర్తించాలి. ఆహా, మీ అత్తగారు మీ మామగారు అందరినీ కీర్తించాలి. మా కోడలు ఎంత మంచిది, ఎంత ధర్మాత్మురాలు, మా భార్య ఎంత ధార్మికురాలు అని వాళ్ళు కీర్తించాలి. నువ్వు అలా ఉండాలి. ఇది అన్నాడు. సహపత్న్య అంటే ఏంటంటే ఒక దానం ఇవ్వాల్సినప్పుడు కూడా, ఒక యాగం చేసేటప్పుడు కూడా పక్కన ఆవిడ ఉండాలి. ఏది చేయాల్సి వచ్చినా. ఇంకా ఈ వీళ్ళు వేదాధ్యయనం చేసే వాళ్ళందరూ వాళ్ళు ఔపాసనం అగ్నికార్యం అంతా చేస్తారు. అగ్నికార్యం చేసేటప్పుడు ఆవిడ బియ్యం ఇస్తేనే ఆయన వేయగలుగుతాడు.
ఆవిడ బియ్యం ఇవ్వకపోతే వేయలేడు. పత్రి ఉండేంత వరకే హోమం చేయగలుగుతాడు ఆయన. పత్రి పోయిందంటే ఈయన కూడా చేయలేడు, హోమం చేసే రైట్ పోతుంది. ఇంకో విషయం చెప్పాలంటే బ్రహ్మచారి కంటే పెళ్ళి బ్రాహ్మణుల్లో కూడా విష్ణు ఆరాధన భగవంతుడే అంటున్నాడు. పెళ్ళైన బ్రాహ్మణుడు ఆరాధన చేస్తేనే నాకు చాలా ఇష్టం అని. వాడికే కొన్ని రైట్స్, హోమం చేసే రైట్స్ అన్ని వాడికే వస్తాయి. అయజ్ఞో వా యేషః యో పత్నీకః. వాడు ఒక హోమం చేసేటప్పుడు పత్ని అక్కడ పక్కన ఉండాలి, ఆ మండపంలో అయినా కూర్చోవాలంట. లేకపోతే అది కొంచెం తక్కువ ఫలితమే ఇస్తుంది అని. ఆవిడ పక్కన ఉంటేనే పూర్ణమైన ఫలితం వస్తుంది. అందుకే అర్ధాంగి అంటారు. అర్ధాంగి అంటే ఏంటి? ఆవిడ ఉట్టిక కూర్చున్నా మొత్తం పని ఈయనే చేసి ఆవిడ ఉట్టిక కూర్చుంటూ కూడా 50% పుణ్యం ఆవిడ అకౌంట్లో వెళ్ళిపోతుంది. ఆవిడ పుణ్యం చేస్తే దాంట్లో 50% ఈయనకి రాదు. ఈయన పుణ్యం చేస్తే 50% ఆవిడ ఖాతాలో పడిపోతుంది. ఈయన ఏ మంచి పని చేసినా. ఈయన పాపం చేశాడు అనుకోండి, ఈ పాపంలో 50% ఆవిడకి వెళ్ళదు, ఈయన దగ్గరే ఉంటుంది. ఆవిడ పాపం చేసింది అనుకోండి, దాంట్లో 50% ఈయనకి వెళ్ళిపోతుంది. ధర్మశాస్త్రంలో ఉంది ఇది. ఎందుకంటే ఆవిడ ధార్మికంగా ఉండేటట్టు ఈయన చూసుకోవాలి, ఈయన ధార్మికంగా ఉండేటట్టు ఆవిడ చూసుకోవాలి. ఈయన పుణ్యం చేస్తే 50% ఆవిడకి వస్తుందంటే ఆవిడ చేయిస్తుంది. మీరు చేయండి, నిజమైన భార్య అంటే చేయిస్తుంది, చేయండి అని. ఆవిడ పాపం చేస్తే దాంట్లో 50% ఈయనకు వస్తుందంటే ఆవిడ పాపం చేయకుండా ఈయన చూసుకుంటాడు. అది విషయం అక్కడ. అలానే దాంపత్య జీవితం సహపత్న్యా విశాల. రాముడు ఆరాధన చేసేటప్పుడు, హోమం అన్నీ చేసేటప్పుడు సీతమ్మ పక్కన ఉందని అది ఒక విషయంగా చెప్తున్నాను. ఎన్ని ధర్మాలు చూడండి. స్నాతః నియతమానసః గతే పురోహితః సహపత్న్యా. ఒక ఆరాధన చేసేటప్పుడు ఇన్ని ధర్మాలు రాముడు పాటిస్తున్నాడు. నారాయణం ఉపాగమత్. నారాయణం అంటే అక్కడ రంగనాథుడే నారాయణుడు. ఆ రంగనాథ స్వామి దగ్గర వెళ్ళాడట. వెళ్ళేటప్పుడు విశాలాక్ష అని ఒక అర్థం. సీతమ్మని ఇక్కడ వాల్మీకి మహర్షి విశాలాక్ష అని అంటున్నారు. విశాలాక్ష అంటే ఏంటి అర్థం? వెడల్పుగా ఉన్నాయి. విశాలం అంటే ఏంటి? కళ్ళు వెడల్పుగా ఉన్నాయి అర్థం. వెడల్పుగా ఉన్నాయి కళ్ళు, విశాలాక్ష అని అర్థం. ఇక్కడ సీతమ్మని విశాలాక్ష అంటున్నారు. ఇక్కడ గోవిందరాజీయం అని మన సంప్రదాయంలో వ్యాఖ్యానం. విశాలాక్ష నారాయణమితి సీతానేత్ర ఆకృష్టతయా సీతాయా అప్రాధాన్యం నారాయణస్య స్వాభీప్సితమత్వేన ప్రాధాన్యం చోక్తం. అత్ర నారాయణ ఇది శ్రీరంగనాయకః ఉచ్యతే. ఇక్కడ నారాయణుడు అంటే రంగనాథుడే. ఆ శ్రీరంగంలో ఉన్న రంగనాథుడే. ఇప్పుడు శ్రీరంగంలో రంగనాథుడు ఉన్నాడు కదా, ఆయన ఇప్పుడు అయోధ్యలో ఉన్నాడు. ఆయన నారాయణుడు. నారాయణుడు ఆయన అక్కడ ఉన్నంత వరకు ఆయన పేరు నారాయణుడు. శ్రీరంగం వచ్చాక ఆయన పేరు రంగనాథుడు అని అయింది. అయితే విశాలాక్ష అని ఎందుకంటున్నారంటే ఆవిడ ఆనందంగా ఉంది. ఏం ఆనందం అంటే మహాలక్ష్మి కదా, ఇక్కడ పక్కన ప్రత్యక్షంగా రాముడు ఉన్నాడు, అందంగా ఉన్నాడు. ఆయన కంటే అందంగా ఎదురుగా రంగనాథుడు ఉన్నాడు. ఇప్పుడు ఈయన అందం చూడాలా, ఆయన అందం చూడాలా? ఈయన చూసి ఆయన చూస్తే ఆయన ఎక్కువ అందంగా ఉన్నాడు, ఆయనను చూసి ఈయనను చూస్తే ఈయన ఎక్కువ అందంగా ఉన్నాడు. ఆ ఆనందంలో చూసి 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 ఆనందంలో కళ్ళు వెడల్పుగా అవుతున్నాయి. విశాలాక్ష. మనకు ఎక్కువ ఆనందం వస్తే కళ్ళు వెడల్పుగా అవుతాయి. కళ్ళు ఇలా వెడల్పుగా ఇలా ఉచ్చుకుంటాయి కళ్ళు. అలా ఆ రంగనాథుణ్ణి రాముణ్ణి మార్చి 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 చూసి 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 సీతమ్మ కళ్ళు ఆనందంగా అవుతున్నాయి. అయితే వేదాంతేశి స్వామి రంగనాథ స్వామి యొక్క సౌందర్య వర్ణన మీద ఒక స్తోత్రం రాశారు. భగవద్ధ్యాన సోపానం అని ఒక స్తోత్రం.
ఆ స్తోత్రంలో కళ్ళు గురించి చెప్పేటప్పుడు స్వాంతేగాఢం మమ విలగతి స్వాగతోదార నేత్రం అని అంటున్నారు. రంగనాథ స్వామి శ్రీరంగంలో రంగనాథ స్వామి యొక్క కళ్ళు ఎలా ఉంటాయంటే వెడల్పుగా ఉంటాయంట. ఉదార నేత్రం, వచ్చావా, నువ్వు వస్తావని ఎన్ని రోజుల నుంచి ఎదురు చూస్తున్నాను, ఇప్పుడు వచ్చావా అని స్వాగతిస్తాడు. కళ్ళతోనే స్వాగతిస్తాడు. స్వాగతో ఉదార నేత్రం, ఉదార నేత్రంతో చాలా గొప్ప హృదయంతో ఆనందంతో కళ్ళు వెడల్పుగా అయి స్వాగతం చేస్తాడు. ఎందుకు ఈ మాట అన్నారంటే ఇక్కడ సీతమ్మ ఆ విశాలమైన కళ్ళతో రంగనాథుడిని చూసింది కదా, ఆ దృష్టి రంగనాథుడికి వచ్చేసింది. సీతమ్మ దగ్గర నేర్చుకున్నాడు. ఆ సీతమ్మ లక్ష్మీ కటాక్షం ఆయన మీద పడింది కాబట్టి ఆయన శ్రీరంగం వచ్చేసరికి ఆయన కళ్ళు కూడా అలా వెడల్పుగా అయ్యాయి. అదే విషయం. అయితే నారాయణం ఉపాగమతే, ఇది విషయం. అయితే రంగనాథ స్వామి రంగనాథుడు అంటున్నాం. ఆ రంగనాథుడు ఎలా వచ్చాడు అనే విషయం చెప్దాం అనుకున్నాను. ఆ చరిత్ర చాలా పెద్దది, బ్రహ్మాండ పురాణంలో ఉంది. అది తెలుసుకోవాలి మీరు. చాలామందికి తెలియదు ఈ నారాయణ అనే విషయాన్ని, చాలామందికి తెలియదు రంగనాథుడే నారాయణుడు అని. పట్టాభిషేకం అప్పుడు రాముడు ఏం చేస్తాడంటే విభీషణుడికి ఇస్తాడు ఈ స్వామి. లబ్ధ్వా కులధనం రాజన్నే లంకాం ప్రాయాత్ విభీషణ అని వస్తుంది యుద్ధకాండలో, పట్టాభిషేక సర్గలో, లాస్ట్ సర్గలో ఈ రంగనాథుణ్ణి విభీషణుడికి ఇస్తాడు రాముడు. ఆ విభీషణుడే శ్రీరంగంలో ప్రతిష్ఠ చేస్తాడు. అలానే శ్రీరంగానికి వచ్చాడు రంగనాథుడు. చాలామందికి తెలియదు ఇది. రంగనాథుడు అయోధ్యలోనే ఉన్నాడు, రాముడు ఉన్నంతకాలం అయోధ్యలోనే ఉన్నాడు. ఇక్ష్వాకు మహారాజు నుంచి సుమారు ఒక 40 మహారాజులు ఆ రంగనాథ స్వామి ఆరాధన చేసిన వాళ్ళే. దశరథుడు, అంబరీషుడు, దిలీపుడు, భగీరథుడు అందరూ ఆరాధన చేసిన వాళ్ళే రంగనాథ స్వామి. ఆరాధన చేసి రాముడు విభీషణుడికి ఇస్తే విభీషణుడే ప్రతిష్ఠ చేశాడు శ్రీరంగాన్ని. ఆ చరిత్ర బ్రహ్మాండ పురాణంలో, బ్రహ్మాండ పురాణే మహేశ్వర నారద సంవాదే శ్రీరంగ మహాత్మ్యం అనే ఒక విషయం. బ్రహ్మాండ పురాణంలో శ్రీరంగ మహాత్మ్యం అనే ఒక 10 అధ్యాయాలు. నారద మహర్షి శివుడిని వెళ్ళి అడుగుతున్నారు, ఈ రంగనాథ స్వామి యొక్క వైభవం చెప్పండి నాకు అంటే శివుడు చెప్తున్నాడు. 10 అధ్యాయాల్లో విషయాలన్నీ చెప్తున్నాడు. ఎలా ఆవిర్భవించాడు రంగనాథుడు, ఎలా ఇక్ష్వాకు దగ్గర వచ్చాడు, ఇక్ష్వాకు నుంచి రాముడి వరకు ఎలా ఉన్నాడు, రాముడు ఎందుకు విభీషణుడికి ఇచ్చాడు, కథంతా శివుడు చెప్తున్నాడు నారద మహర్షి. అది బ్రహ్మాండ పురాణంలో ఉంది. చాలా విస్తారమైన కథ. అది చూడాలి, అది చూసి తెలుసుకోవాలి, ఎందుకంటే చాలా ముఖ్యం అది. ఆ కథని మనం వచ్చే సంచికలో చూద్దాం. ఎందుకంటే చాలా పెద్ద, ఇప్పుడు ఆల్రెడీ 1 అవర్ అయిపోయింది. అది చెప్తే ఇంకో 1 అవర్ లాగా అంటే విస్తారంగా చెప్పాలి. అది మధ్యలో ఆపేయడానికి లేదు. అది విస్తారంగా వచ్చే సంచికలు చూద్దాం. వచ్చే సంచిక అంటే ఇప్పుడు జన్మాష్టమి వస్తుంది. 29వ తేదీ ఏకాదశి. 29వ తేదీ ఏకాదశి. ఆ రోజు వాల్మీకి రామాయణ ఉపన్యాసం ఉండదు. ఎందుకంటే దాసుని చెన్నై వెళ్తున్నాను, బాబాయ్ కొడుకు పెళ్ళి ఉంది, అక్కడ వెళ్తున్నాను. కాబట్టి దాని తర్వాతే సెప్టెంబర్ 13 ఎప్పుడు అప్పుడు మళ్ళీ దీన్ని కంటిన్యూ చేద్దాం. ఒక 1 మంత్ బ్రేక్ అది కాకుండా మధ్యలో జన్మాష్టమి ఉత్సవం ఉంది 4 రోజులు. తప్పకుండా అందరూ రండి, మీకు తెలిసిన వాళ్ళందరికీ చెప్పండి, శ్రీకృష్ణ సేవలో పాల్గొనండి అందరూ. దాని తర్వాత ఈ రంగనాథ స్వామి వైభవాన్ని చూద్దాం. ఒక మంచి విషయం ఏంటంటే అప్పటికి ఇంచుమించు ఏమంటారంటే తులామాసం అని అంటారు. తులామాసం అంటే ఏంటంటే భాద్రపద మాసం, తులామాసం అంటారు. తులామాసంలోనే రంగనాథ స్వామి ఆవిర్భవించాడు. ఇంచుమించు ఆ టైంలో రంగనాథ స్వామి ప్రసంగం రావడం మనకి చాలా భాగ్యకరమైన విషయం. అంటే రంగనాథ స్వామి గురించి తెలుసుకొని ఆ నారాయణుడే ఇక్కడ ఉన్నాడు, ఆయన వైభవం తెలుసుకోవాలి. ఆ విషయాలన్నీ ఆ సంచికలో చూద్దాం. మంగళం కౌసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాబ్దే చక్రవర్తి తనూజాయ సార్వభౌమాయ మంగళం.
एवमेतत् पुरावृत्तम् आख्यानं भद्रमस्तु वः प्रव्याहृतविश्रब्दं बलं विष्णोः प्रवर्ततां लाभस्तेषां जयस्तेषां कृतस्तेषां पराभवः येषामिन्दीवरस्यामो हृदयेषु प्रतिष्ठितः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः कावेरी वर्ततां काले काले वर्षतु वासवः श्रीरङ्गनाथो जयतु श्रीरङ्गश्रीश्च वर्ततां चतुर्मुखेश्वरं हरिः पुत्रपौत्रादिशालिने नमः सीतासमेताय रामाय गृहमेदिने कवि जयतीतिराजसूक्तिः जयति मुकुन्दस्य पादुकायुगणे तदुभयधरास्त्रिवेदी ममद्ययन्तो जयन्ति भूषन्तः कावेरी वर्ततां काले काले वृषद्वासवः श्रीरङ्गनाथो जयतु श्रीरङ्गश्रेष्ठ वर्ततां स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिमहीषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेंकटेशाय वेदांतगुरवे नमः। जय श्रीराम। जय श्रीराम।